کریم نگر کی عوام کو بہتر پولیس خدمات فراہم کرنے کے مقصد سے جدید سہولیات سے آراستہ 2 ٹاؤن پولیس اسٹیشن کی نئی عمارت کا منگل کو پولیس کمشنر جناب غوث عالم IPS نے افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر خصوصی پوجا کے بعد نئی تعمیر شدہ سہولیات کا معائنہ کیا گیا۔ PCS پولیس اسٹیشن کو رورل ACP دفتر منتقل کیے جانے کے بعد پوری عمارت کو 2 ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ عملے کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر بالخصوص خواتین پولیس اہلکاروں کے لیے خصوصی آرام گاہ اور بنیادی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ پولیس کمشنر نے کہا، بہتر کام کا ماحول فراہم کرنے کے مقصد سے پولیس عملہ مؤثر انداز میں عوامی خدمات انجام دے گا۔ اس پروگرام میں ایڈیشنل DCPs وینکٹ رمنا، ACP سیواس وینکٹ سوامی، وجے کمار، 2 ٹاؤن انسپکٹر سرجن ریڈی کے علاوہ دیگر انسپکٹرز، پولیس افسران دوسرے موجود تھے۔ ضلع KB آصف آباد کے حلقہ اسمبلی سرپور ٹاؤن سے عوامی نمائندگی کرنے والے BJP رکن اسمبلی ڈاکٹر P ہریش راؤ نے حیدرآباد پہنچ کر سینچری ہسپتال میں زیر علاج کاغذ نگر کے ساکن شنکریا کی عیادت و مزاج پرسی کی۔ مقامی ڈاکٹروں سے علاج سے متعلق تفصیلی طور پر جانکاری بھی حاصل کی اور شنکریا کو بہترین علاج کرنے کا ڈاکٹروں کو مشورہ دیا۔ نظام آباد میں چوری کی بڑھتی وارداتوں کے درمیان احمدی بازار علاقے کے قدیم شمبھونی مندر میں دن دہاڑے چوری کی سنسنی خیز واردات پیش آئی۔ نامعلوم چوروں نے مندر کی دیوار پھلانگ کر چاندی، تانبا اور پتل کے پوجا سامان سمیت قیمتی اشیاء کا سرقہ کر لیا، جس کی CCTV فوٹیجز سامنے آ گئی ہیں۔ واقعے کی اطلاع پر سیکنڈ ٹاؤن سب انسپکٹر سید مجاہد نے جائے واردات کا معائنہ کیا۔ پولیس نے CCTV شواہد کی بنیاد پر چوری شدہ سامان خریدنے والے تاجر کا سراغ لگا لیا ہے۔ پجاری راج کرن کی شکایت پر مقدمہ درج کرتے ہوئے پولیس نے تفتیش میں تیزی لا دی ہے اور ملزم کی جلد گرفتاری کا یقین دلوایا۔ گنداری منڈل کے دیہات سیتا پلی میں کانگریس پارٹی کے نومنتخب سرپنچ خان امجد خان نے حلف اٹھایا۔ اس موقع پر بانسواڑہ کانگریس پارٹی کے سابق سرپنچ ماسانی سیواس ریڈی، نوجوان کانگریس قائدین شیخ اکبر، سابق وارڈ ممبر باڈی سینو، سابق کونسلر محمد لائق، سابق وارڈ ممبر عبدالرحیم، عرفان قریشی قادر نے سیتاپلی پٹھان امجد خان کو مبارکبادی دی اور گل پوشی انجام دی۔ جنگاؤں حلقہ اسمبلی جو 2 اضلاع ڈسٹرکٹ پر مشتمل ہے، جیسے جنگاؤں اور سدی پیٹ ضلع ہے۔ جنگاؤں حلقہ اسمبلی کے تحت جملہ 8 منڈلیں ہیں، جس میں جنگاؤں اسمبلی علاقے کا MLA BIS پارٹی کا ہے۔ جنگاؤں منڈل بچنا پیٹ نری گوئلہ جنگاؤں اسمبلی علاقے کے تحت جملہ 31 گرام پنچایت کے سرپنچ آتے ہیں، جن میں BIS پارٹی کے 65، کانگریس کے 46، BJP کے 6، CPM کا 1 اور آزاد 13 سرپنچ نے کامیابی حاصل کی۔ جنگاؤں حلقہ اسمبلی سے BIS پارٹی کے سرپنچوں نے کانگریس پارٹی کے بنسبت زیادہ کامیابی حاصل کی۔ جنگاؤں میں رکن اسمبلی راجیشور ریڈی BRS کے رہنے کی وجہ سے یہاں پر انہیں اپنی طاقت اور پیسوں کا زور لگا کر اپنی پارٹی کے سرپنچوں کو کامیابی دلوائی۔ ضلع انچارج عادل آباد ضلع کلکٹر سے نمائندے کرتے ہوئے عادل آباد میں کانگریس پارٹی کے دفتر مقامی کے خاطر جلد از جلد اراضی فراہم کی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار عادل آباد ضلع کانگریس پارٹی صدر نریش یادو نے عادل آباد میں کانگریس پارٹی دفتر افتتاح کے موقع پر منعقدہ تقریب کے دوران کیا۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے سرپور ٹاؤن کے ساکن محمد عبدالمفصل کی LLB میں شاندار کامیابی اور ہائی کورٹ حیدرآباد میں پریکٹس شروع کرنے پر BJP پارٹی قائد و سابق سوسائٹی ڈائریکٹر N اشوک نے اپنے ہمراہ BJP مائنارٹی مورچہ صدر جاوید احمد اور مسلم مائنارٹی قائد عبدالرزاق کے ساتھ مل کر BJP پارٹی قائد N اشوک نے کیا کرنا ہے سرپور ٹاؤن کے مسلم نوجوان محمد عبدالمفصل کی LLB میں شاندار کامیابی اور ہائی کورٹ میں پریکٹس شروع کرنے پر تہنیت و شال پوشی کر کے مٹھائی کھلائی اور مبارکبادی دی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ضلع نظام آباد کے ورنی منڈل کے معروف درگاہ بڑا پہاڑ حضرت سید سعاد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ پر ریاستی وقف بورڈ CEO عظمت اللہ کی ہدایت پر درگاہ کے غلوں کو کھولنے کے لیے وقف عہدیداران جیسے کہ شمیم عارف اسسٹنٹ سیکریٹری وقف بورڈ تحصیلدار آصف ابراہیم کو روانہ کیا گیا، جنہوں نے درگاہ بڑا پہاڑ پہنچ کر ورنی منڈل پولیس اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ہمراہ غلوں کو کھولا اور رقم کی گنتی کی۔ تقریباً 7 لاکھ روپے نقد رقم کے علاوہ غلوں سے برآمد چاندی کے گھوڑے حاصل ہوئے، لیکن جس کے وزن کا حساب نہیں ہوا۔ تقریباً 3 تا 4 کلو کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ بانسواڑہ کو پورے تلنگانہ میں ایک ماڈل کی طرح تیار کرنا میرا اولین فریضہ ہے اور شہر کو
साफ और शफाफ बनाकर बीमारियों से पाक बनाना मेरा ख्वाब है। अवाम इस ख्वाब को पूरा करने में मेरा ताउन करे। एलाई तालाब पर 3 करोड़ रुपये की लागत से तालाब को साफ और शफाफ बनाते हुए यहाँ पर अवाम की सहूलतों के लिए मंजूर कामों का संग बुनियाद तकरीर से खिताब करते हुए रुकन असम्बली बांसवाड़ा पोचराम सिवासेड्डी ने इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा, बांसवाड़ा की तरक्की के लिए अब तक करोड़ों रुपये खर्च करते हुए तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं और कुछ काम अभी बाकी हैं। अवाम के ताउन से इसको बहुत जल्द पूरा करने का तयक्कुन दिया। इस प्रोग्राम में एग्रो चेयरमैन बलराज, साबिक MPP मोहम्मद एजाज, हाफिज अब्दुल वहाब, नायब सरपंच खालिद अजीम, मोहम्मद गौस, एम्बुलेंस और दीगर टीचर्स कॉलोनी की कसीर तादाद में अवाम मौजूद थी। जिले के आसिफाबाद के कागज नगर के साकिन अब्दुर्रहमान कार के जरिए नागपुर रियासत महाराष्ट्र अपनी खाला की मिजाज पुरसी करके वापसी के दौरान वानकड़ी और आजूरा के दरमियान इलाके और रियासत तेलंगाना और रियासत महाराष्ट्र के दरमियान इलाके में सोडो गांव के करीब लगभग रात 1 बजे के करीब कार हादसे का शिकार हो गई। इस सड़क हादसे में सलबा बेगम उम्र 35 साल, सबरीन उम्र 13 साल की, बेवा खातून साहरा बेगम उम्र 34 साल, हफ्सा बेगम उम्र 35 साल बरसरे मौका जहां बहक हो गए। इनके अलावा नुसरत और नुसरत बेगम दोनों बहनें, कार चलाने वाला ड्राइवर अब्दुल रहमान बुरी तरह शदीद जख्मी हो गया। कार हादसे में जख्मी होने वाले तीनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां जेरे इलाज है। हादसे की इत्तला मिलते ही महाराष्ट्र पुलिस ने हादसे में मुकाम पहुंचकर महलूकीन को पोस्टमार्टम के लिए महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल मुंतकिल करवाया। केस दर्ज करके महाराष्ट्र पुलिस मसरूफ तहकीकात है। कार हादसे में 3 खवातीन और 1 लड़की की हलाकत की खबर इत्तला मिलते ही कागज नगर के इलाके में गम और मातम की लहर छा गई। मरकजी हुकूमत की जानिब से निजामाबाद के सीनियर वकला को स्टैंडिंग काउंसिल के ओहदों पर नामजद करते हुए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वजारत कानून इंसाफ हुकूमत हिंद के मुताबिक सीनियर वकील चिंता कुंता साई रेड्डी को हुकूमत हिंद का स्टैंडिंग काउंसिल बनाया गया है, जबकि सीनियर वकला भंडारी कृष्ण आनंद, जगन मोहन गौड़, नागेश्वर, आकोला सुरेश, P वेंकटेश, T नरसिम्हा रेड्डी और राजेश्वर को एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल की हैसियत से नामजद किया गया है। इन तकरारात के तहत ये तमाम वकला निजामाबाद में मरकजी हुकूमत से मुताल्लिक़ ज़ेर इल्तिवा अदालती मुक़दमात में हुकूमत की जानिब से पैरवी अंजाम देंगे। जिले कामडी में जराइम पर मौसर कंट्रोल के बायस कत्ल की ख़वातीन से मुताल्लिक़ जराइम और सरघात में नुमायाँ कमी रिकॉर्ड की गई है। बाज़ जिले पुलिस SP राजेश चंद्र ने सालाना पुलिस कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हुए बताई। राजेश चंदर ने कहा, गुज़िश्ता साल के मुकाबले कत्ल के मुकदमात 37 से घटकर 34% तक हो गए हैं। सड़क हादसात में भी 24% तक की कमी आई है। ख़वातीन से मुताल्लिक़ जराइम, जायदाद के जराइम और दीगर संगीन मुकदमात में पुलिस ने मौसर कार्रवाइयाँ अंजाम दी हैं। मसरूखा माल, गुमशुदा मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए हैं। इस मौके पर एडिशनल SP नरसिम्हा रेड्डी, ASP चैतन्य रेड्डी, DSP सिवास और दूसरे भी मौजूद थे। जिले कलेक्टर निजामाबाद T विनय कृष्णा रेड्डी ने निजामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके खानापुर में वाक़ KCP न्यूट्रिशन राइस मिल का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने फोर्टिफाइड कर्नल राइस की तैयारी के अमल का जायजा लिया। कलेक्टर ने कहा, हुकूमत की जानिब से अवामी तक़सीम निज़ाम के तहत हर माह राशन दुकानों के ज़रिए मुस्तहिक़ीन को फराहम किए जाने वाले बारीक चावल में ग़िज़ाई अजला की तकमील के लिए फोर्टिफाइड राइस शामिल किया जाता है। इस तराज़े में उन्होंने मिल में तैयार किए जाने वाले चावल के मियार, ग़िज़ाइयत की मक़दार, हुकूमती क़वाइद और ज़वाबित की पाबंदी का बारीकी से जायज़ा लिया। कर्नाटक के जिले चतुर्दुर्ग में कौमी शाहरा 48 पर जुमेरात की अरबी सुबह एक निजी स्लीपर कोच बस और लॉरी की टक्कर के बाद आग लगने से 10 से ज़ायद अफराद हलाक और 21 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक यह हादसा हरियूर तालुका के करीब इस वक्त पेश आया जब 32 मुसाफिरों को गोकर्ण की जानिब जा रही स्लीपर बस की हरियूर से बेंगलुरु की तरफ जा रही एक लॉरी से टक्कर हो गई। लॉरी सड़क का डिवाइडर अबूर करके सामने से आ रही बस से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि बस में आग भड़क उठी और कई मुसाफिर अंदर फंस गए। पुलिस इंस्पेक्टर जनरल रविकांत गौड़ा ने कहा कि ज्यादातर हलाकशुदा जिंदा जल गए। ऐसे मुसाफिर जो बच गए उन्हें शदीद चोटें आईं और उन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। जाए हादसे की तस्वीर में बस के बुरी तरह टूटे जले हुए हिस्से नजर आ रहे हैं, जहां इमदादी अहलकार मलबा हटा रहा है और क्रेनें तबाहशुदा गाड़ियों को हटा रही है। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश में लॉरी ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। इस हादसे में बस ड्राइवर महफूज है जबकि लॉरी ड्राइवर की मौत हो गई है। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा और मरकजी वजीर G किशन रेड्डी ने आज सुबह जुबली बस स्टेशन के करीब वाक़ अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश और उनकी खिदमात को याद किया। इस तक़रीब में हरियाणा के साबिक़ गवर्नर और रुकन पार्लियामेंट E राजेंद्र भी शरीक थे।
بی جے پی کے ریاستی دفتر میں منعقدہ تقریب میں مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے واجپئی جی کی تصویر پر پھول مالا چڑھائی اور انہیں یاد کیا۔ اس موقع پر بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ اور دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ مقررین نے واجپئی کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں ایک عظیم مدبر اور جدید ہندوستان کا معمار قرار دیا۔ نیو یارک سٹی کے نو منتخب میئر زہران ممدانی نے اسلام فوبیا اور فلسطینی مخالف نسل پرستی کے خلاف جدوجہد کا عہد کیا ہے۔ شہر کے پہلے مسلمان میئر کی حیثیت سے تاریخ کا حصہ بننے والے زہران ممدانی نے یہ بیان براؤن یونیورسٹی کے ایک فلسطینی طالب علم مصطفیٰ خربوش کو ہدف بنا کر شروع کی گئی اعزادہی مہم کے بعد جاری کیا ہے۔ ممدانی نے کہا ہے کہ بحیثیت ایک میئر کے میں نیو یارک والوں کو عزیز رکھنا، ان کو تحفظ دینا اور انہیں پروقار بنانا اپنا فرض سمجھوں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرسمس کے موقع پر بچوں کے ساتھ ٹیلی فون کالز پر دلچسپ بات چیت کی اور ان سے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ کسی برے سینٹا کو ملک میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ 4 اور 10 سال کے بچوں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سینٹا اچھا ہو، ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ وہ برا نہ ہو اور ہم کسی برے سینٹا کو اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے اس بات کی مزید وضاحت نہیں کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اکثر کرسمس کے موقع پر اپنے سیاسی حریفوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے طویل عرصے تک حکمران خاندان کے وارث اور ملک کی سب سے طاقتور سیاسی جماعت کے رہنما طارق رحمان 17 برسوں کے جلا وطنی کے بعد اہم انتخابات سے قبل وطن واپس پہنچ گئے۔ 60 سالہ طارق رحمان جو وزیر اعظم بننے کے خواہاں ہیں، 2008 میں بنگلہ دیش چھوڑ کر لندن منتقل ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سیاسی بنیادوں پر انتقام کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ طارق رحمان اپنی علیل والدہ 80 سالہ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء سے پارٹی کی قیادت سنبھال لیں گے۔ طویل قید کے باوجود خالدہ ضیاء نے نومبر میں اعلان کیا تھا کہ وہ آئندہ سال فروری میں انتخابات میں مہم چلائیں گی۔ تاہم اس اعلان کے کچھ ہی عرصے بعد انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا اور وہ تب سے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ نائجیریا کے شہر میدوگوری میں مسجد میں دھماکے کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہے۔ مسجد میں دھماکہ نماز عصر کے دوران ہوا، جس میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ایک عینی شاہد کے مطابق دھماکے سے مسجد میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا، تاہم تاحال حکام کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں امتحانی سوال پر تنازع پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں ایک پروفیسر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اس نے ہندوستان میں مسلم اقلیتوں کے خلاف مظالم سے متعلق سوال پرچے میں شامل کیا تھا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کارروائی صرف اور صرف سیاسی مصلحت کی بنا پر کی گئی ہے۔ آپ کو تفصیل بتاتے ہیں کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایک امتحانی سوال کے باعث شدید تنازع پیدا ہو گیا ہے، جس کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ نے سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کے ایک سینئر پروفیسر کو معطل کر دیا۔ یہ کارروائی اس وقت سامنے آئی جب امتحان میں شامل ایک سوال پر مخصوص حلقوں کی جانب سے سخت اعتراضات کیے گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کے BA آنرز پہلے سیمسٹر کے امتحان میں سوشل اسٹڈیز پر ایک سوال یعنی سوشل اسٹڈیز کے ایک پرچے میں ایک متبادل سوال شامل تھا، جس میں طلباء سے کہا گیا تھا کہ وہ ہندوستان میں مسلم اقلیتوں کے خلاف مظالم پر مثالوں کے ساتھ بحث کریں۔ تلنگانہ کے نومنتخب سرپنچوں میں 42% کا تعلق پسماندہ طبقات سے ہے۔ پنچایت راج اداروں میں پسماندہ طبقات کو 42% تحفظات کی فراہمی کا معاملہ ہائی کورٹ میں زیر التوا ہونے کے سبب انتخابات میں احکامات پر عمل آوری نہیں کی جا سکی۔ باوجود اس کے پنچایت چناؤں میں تقریباً 42% سرپنچ پسماندہ طبقات سے منتخب ہوئے ہیں۔ نو منتخب سرپنچوں کے اعداد و شمار کے مطابق 41.65% کا تعلق BC طبقات سے ہے اور ان میں سے زیادہ تر کانگریس کے تائیدی امیدوار رہے۔ تلنگانہ میں 12,760 گرام پنچایتوں میں 12,702 گرام پنچایتوں کے انتخابات منعقد کیے گئے۔ 1,211 دیہاتوں میں سرپنچوں کا انتخاب متفقہ طور پر عمل میں آیا، جبکہ 11,491 پنچایتوں کے سرپنچوں کو رائے دہی کے ذریعے منتخب کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق 11,491 سرپنچوں نے 4,767 کا تعلق پسماندہ طبقات کے A, B, C, D اور E ذیلی زمرے جات سے ہیں۔ کانگریس پارٹی نے پارٹی کی سطح پر پسماندہ طبقات کو 42% ٹکٹ فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا اور نتائج کے اعتبار سے 42% BC سرپنچوں کا انتخاب حوصلہ افزا ہے۔
गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में चेहरा शनासी हाजिरी सिस्टम, तलबा की हाजिरी 90% तक रिकॉर्ड की गई। हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में तलबा की हाजिरी को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बेहतर नताइज बरामद हुए हैं। महकमे तालीम के ज़राए के मुताबिक चेहरा शनासी हाजिरी सिस्टम FRS मुतारिफ करने से गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में तलबा की हाजिरी 90% तक रिकॉर्ड की गई है, जबकि इस सिस्टम से कबल तलबा की हाजिरी 60 से 70% रिकॉर्ड की जा रही थी। रियासत के तमाम 430 गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में चेहरा शनासी हाजिरी सिस्टम मुतारिफ किया गया, जहां तलबा की तादाद 1,47,465 बताई जाती है। उहदेदारों ने बताया कि हाजिरी के मैनुअल सिस्टम के नतीजे में कई तलबा घर से कॉलेज के नाम पर निकलते लेकिन गैर हाजिर रहते। रियासत तेलंगाना में बीजेपी की कारकर्दगी को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुश नहीं है। ऐसे में तेलंगाना बीजेपी ने रियासत में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए आबी मंसूबों या प्रोजेक्ट्स का जायज़ा लेने का फैसला किया है और इस सिलसिले में रियासती बीजेपी कायदीन एक खुसूसी कमेटी तश्कील देंगे और उस कमेटी के अरकान मुख्तलिफ आबी प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। वाज़ेह रहे कि हाल ही में जुनूबी हिंद के अरकान पार्लिमान के एक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़ास तौर पर तेलंगाना के बीजेपी अरकान पार्लियामेंट की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनानी का इजहार किया, जिसके बाद दिल्ली में जी किशन रेड्डी की क़यामगाह पर रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले 8 अरकान पार्लियामेंट का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ख़ास तौर पर हैदराबाद के बल्दी इंतख़ाबात पर खुसूसी तवज्जो देने का फैसला किया गया। बीजेपी कायदीन ने अब रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर तनकीदें तेज़ कर दी हैं। हालिया ग्राम पंचायत इंतख़ाबात में 12,000 से ज़ायद सरपंच मुंतखब हुए, जिसमें 688 सरपंच बीजेपी के हैं। बीजेपी कायदीन ने इस कामयाबी को एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। मुल्क की बावखार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक टीचर को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल एक ऐसे वक्त हुआ जबकि चंद घंटे कबल ही चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि रियासत उत्तर प्रदेश में जराइम के वाक़यात में कमी आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में वाक़ ABK बॉयज़ स्कूल में 11 बरसों से कंप्यूटर साइंस पढ़ाने वाले राव दानिश अली को निकाबपोश हमलावरों ने उस वक्त गोली मार दी जब वो अपने 2 साथियों के साथ चहलकदमी कर रहे थे। उनके सर में 2 गोलियां मारी गईं। उन्हें करीबी जैन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत वाक़ हो गई। बताया जाता है कि हमलावर एक स्कूटर पर वहां पहुंचे थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया था कि कांग्रेस का दोबारा इक़्तिदार यकीनी है और वो KCR को किसी भी हाल में इक़्तिदार पर आने नहीं देंगे। उनके इस बयान को लेकर BRS कायदीन ने शदीद तनक़ीदों का सिलसिला शुरू कर दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दावा किया था कि 2029 असम्बली इंतख़ाबात में 119 असम्बली हल्क़ात में 87 हल्कों पर कांग्रेस की कामयाबी के ज़रिए पार्टी को वो दोबारा इक़्तिदार दिलाएंगे। उन्होंने कहा था कि अगर 150 असम्बली हल्क़ात पर इलेक्शन होता है तो 100 से ज़ायद नशस्तों पर कामयाबी के साथ कांग्रेस दोबारा बरखसर इक़्तिदार आएगी। ये BRS के लिए मेरा चैलेंज है और अगर हिम्मत हो तो उसे कबूल करें। चीफ मिनिस्टर दरअसल कल अपने इंतखाबी हल्के कोड़ंगल में 9 मुंतखब सरपंचों की तैनीत तकरीब में शिरकत के दौरान इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे। नारायणपेट ज़िले के कोसगी में तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें तमाम 9 मुंतखब सरपंच, नायब सरपंच और वार्ड मेंबर्स ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे पुलिस के मुख्तलिफ शोबों में 7 IPS ओहदेदारों के तबादले के अहकामात जारी किए। आज जारी GO नंबर 1124 के मुताबिक के प्रसाद SP एडमिनिस्ट्रेशन PCs एंड S हैदराबाद को के वेंकट लक्ष्मी की जगह SP CID मुकर्रर किया गया है। आई पूजा प्रिंसिपल PTC वरंगल का तबादला हैदराबाद में TG कमांड कंट्रोल सेंटर में SP एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर किया गया। S रविचंद्र एडिशनल DCP रचाकुंडा को SP एडमिनिस्ट्रेशन PCs एंड S हैदराबाद मुकर्रर किया गया है। S सूर्या नारायणा एडिशनल SP TG सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन को जॉइंट डायरेक्टर ACB हैदराबाद मुकर्रर किया गया है। फर्जी ई चालान पेमेंट लिंक से चौकसी का मशवरा।
बताया जाता है कि एक अहदेदार तकरीबन 6 लाख रुपए से महरूम गया, जिसके बाद कमिश्नर पुलिस ने ये बयान जारी किया है। हैदराबाद सिटी पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने अवाम उन्नास को फर्जी ई चालान पेमेंट लिंक से आगाह किया है। एक बयान में डिप्टी कमिश्नर पुलिस साइबर क्राइम वी अरविंद बाबू ने कहा कि शहर में कई अफराद को बज़रिए व्हाट्सएप और SMS गाड़ियों पर ई चालान मौजूद होने और इसकी फौरी अदायगी के लिए कहा जा रहा है। दरअसल साइबर धोखेबाज ई चालान की अदायगी का फर्जी लिंक फैलाते हुए आवाम को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि ट्रैफिक चालान की अदायगी सरकारी वेबसाइट और लिंक के जरिए ही अदा करें और कोई भी सरकारी इदारा चालान की अदायगी के लिए लिंक या SMS रवाना नहीं करें। बीजेपी के साबिक़ MLA जगदीप सेंगर को, जिसे एक नाबालिग दलित लड़की की इस्मत रेज़ी की पादाश में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, दिल्ली हाईकोर्ट की जानिब से मशरूत ज़मानत दिए जाने पर मुल्क भर में शदीद तनक़ीदें की जा रही हैं। ऐसे में खुद मुतासिरा लड़की ने अपने रेपिस्ट को दिल्ली हाईकोर्ट की जानिब से ज़मानत मंजूर किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ CBI पर अपोजिशन हुकूमत के इशारों पर नाचने का इल्ज़ाम आयद करती रहती है। अब उसी CBI का कहना है कि अगर कुलदीप सेंगर बाहर आ जाता है तो उससे मुकदमे पर असर पड़ सकता है। साथ ही CBI ने मुतासिरा लड़की की हिफाजत से मुतालिक भी तशवीश का इजहार किया है। CBI ने जगदीप सेंगर की सज़ा मुअत्तल किए जाने के हाईकोर्ट हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 2017 में उस वक्त के बीजेपी MLA कुलदीप सिंह सेंगर ने नौकरी दिलाने के बहाने अपनी रिहायशगाह पर उस लड़की का रेप किया था। 2018 में तहत की एक अदालत ने सेंगर को खाती पाया और उम्र कैद की सज़ा सुनाई। वो पिछले 7 बरसों से जेल में कैद था।